Sri Gurubhyo Namaha. Today class is problems on definite integrals by using properties. Yesterday I told that 4 problems on definite integrals by using properties of triangles. So today I am going to explaining 5, 6, 7. These 3 problems also applicable to property number 4. Okay. What is the fourth problem? Fifth one. Fifth problem solution is, so by applying property for this problem, fifth problem, yes, the limits 0 to pi by 2. That means the limits format is, the format is integral 0 to a f of x dx. Integral 0 to a f of x dx format lo unte by using property number 4. Okay, so this treat as I is equal to integral 0 to pi by 2 e power sin x plus e power sin x by e power sin x plus e power cos x dx. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏముంది, 0 to a f of x dx ఫార్మాట్ లో ఉంది. వెంటనే ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx is equal to ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of a minus x dx. అంటే దట్ మీన్స్ x రీప్లేస్ చేసి ఇక్కడ pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x, pi by 2 minus x. We know that sin pi by 2 minus x cos x. సో ఇది e power cos x, e power cos x, e power sin x కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. దీని 1 అనుకుంటాం. ఆ ప్రాపర్టీ అప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి న్యూ i ఉంటుంది, దాన్ని 2 అనుకుంటాం. 1 plus 2 యాడ్ చేస్తాం, we get the answer pi by 4. ఓకే, ఇది బోర్డు మీద నేను చేస్తాను చూడండి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దీని అంతటికి i అని పేరు పెట్టాను, దీని 1 ప్రాపర్టీ రాశాను. x ఉన్న చోట x రీప్లేస్ చేసి a minus x, here a is equal to pi by 2. So write pi by 2 minus x. Sin pi by 2 minus x, sin pi by 2 minus x, cos pi by 2 minus x. We know that sin pi by 2 minus x, sin pi by 2 minus x is equal to cos x, e power cos x, e power cos x plus e power sin x. మొత్తం 1 2 i ఇది ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తే మనకి ఇది వచ్చింది. దీని 2 1 plus 2 యాడ్ చేస్తాం. 1 plus 2 plus I plus I is equal to this one, 0 to pi by 2 కామన్, 0 to pi by 2. లైక్ మధ్యలో ఉన్న బాడీ అంటే e power sin x by e power sin x plus cos x, e power cos x by e power cos x plus e power sin x into dx. ఈ dx e power 0 to pi by 2 కామన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ చెప్పాను కింద క్వాంటిటీ సేమ్ గా ఉంటే గనుక వాట్ ఈస్ ది LCM? LCM is e power sin x plus e power cos x. Okay, that equal to e power sin x plus e power cos x. సేమ్ ఉంటే కనుక ఒకటి రాసుకోండి, తర్వాత e power sin x plus e power cos x, both are same quantities cancel. We get integral 0 to pi by 2 1 into dx, that equal to integral 1 into dx x, limits 0 to pi by 2, that equal to pi by 2 minus 0, that equal to pi by 4. What is 2i is equal to pi by 2. So I is equal to pi by 4. What is I? I means integral 0 to pi by 2 e power sin x by e power sin x plus e power cos x dx is equal to pi by 4. So problem is over. అయితే మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అదేంటి, మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉందా, సైన్ ఉందా, లేకపోతే ఇంకో ఫంక్షన్ ఉందా, ఫంక్షన్ ఏది ఉందా మనకి అనవసరం, బట్ వేరియబుల్ తోటి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఆ వేరియబుల్స్ ఎలా ఉన్నా సరే అదొక కూడా పక్కన పెట్టేయచ్చు. లిమిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, 0 to a, 0 to a ఫార్మేట్ లో ఉండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. మీకు ఇక్కడ ఎనీ ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు వెంటనే ప్రాపర్టీ x రీప్లేస్ చేసేసి a minus x రాశారనుకోండి, ఇంకా మాకు ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది మేడం. సో 0 to a f of a minus x అంటే x ప్లేస్ లో x తీసేసి a minus x, a అంటే ఇక్కడ pi by 2, ఫార్ములాలో a మనకి ప్రాబ్లం ఇచ్చింది a అంటే pi by 2. సో pi by 2 minus x రాసుకుంటే వెళ్ళిపోయాం. రెండు సేమ్ క్వాంటిటీస్ వస్తే యాడ్ చేస్తే మనకి ఇప్పుడు కూడా ఇలాగా 1 వస్తుంది అన్నమాట. సో దానికి ఇంటిగ్రేషన్ x, i is equal to pi by 4. i అంటే కనుక ఈ i రాయకూడదు, మనకి ప్రాబ్లంలో ఏ i ఇచ్చాడో ఆ i రాయాలి. i is equal to, i means this one, ఇంటిగ్రల్ 0 టు, అందుకే నేను రాశాను అన్నమాట, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 e power sin x by e power sin x plus e power cos x dx is equal to pi by 4. ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉందా, సైన్ ఉందా, కాస్ ఉందా, tan ఉందా, రూట్లు ఉన్నాయి, పవర్స్ ఉన్నాయి, నథింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
మన దృష్టి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ వేరియబుల్స్ మీద ఉంచాలన్నమాట. ఆ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్తుందంటే ఎక్స్ రీప్లేస్ చేసేసి నీకు ఇచ్చినటువంటి లిమిట్ రాసుకుని a మైనస్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫికేషన్ చేసేది. చూడండి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్ ఇది మామూలుగా చేయాలంటే కనుక చాలా కష్టం ఇది. ప్రీవియస్ క్లాస్లో 4th ప్రాబ్లం వచ్చింది, అది మనం రేషనలైజ్ చేసేవాళ్ళు. మరి ఇలాంటివన్నీ చేయాలంటే కనుక బోల్ టైం పడుతుంది. అంటే లాగరిథమిక్ డెఫినేషన్ ప్రకారం మార్చుని ఇవన్నీ కూడా చేయాలి. కానీ సింపుల్గా ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎంత సింపుల్గా చేస్తాం చూడండి. ఇంటిగ్రేషన్ చేయలేవి, లిమిట్స్ లేవని ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ sin x చేయమంటే చాలా కష్టం. అది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ కానీ ఆ మెథడ్ కానీ ఏ మెథడ్స్ కూడా అప్లికబుల్ అవ్వవు. సో ఈ ప్రాపర్టీస్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అది ఈ ప్రాపర్టీస్ మీరు ఫార్ములా చదివినట్టు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలన్నమాట. ఓకే, 5th ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 6. What is 6? It is 0 to pi by 2 log of tan x dx. 0 to pi by 2 log of tan x dx. Okay. This is the format of integral 0 to a f of x dx. 0 to a f of x dx ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది మనకి. f of x log of tan x అది ఏ ఫంక్షన్ అన్న ఉంది. ఇంటిగ్రల్ 0 to a వెంటనే మనకి ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4. ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. ఫస్ట్ దీని అంతటికి i అని పేరు పెట్టుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ 1. ఓకే, వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి x ని రీప్లేస్ చేసి a minus x అంటే ఇక్కడ a అంటే pi by 2 minus x రాయాలన్నమాట. అంటే x ప్లేస్ లో రైట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x is equal to pi by 2 minus x. So that equal to I is equal to 0 to pi by 2 log of tan pi by 2 minus x dx. We know that tan 90 minus theta cot theta, that equal to tan pi by 2 minus x means cot x. So I is equal to 0 to pi by 2 log of cot x dx. అంటే ప్రాపర్టీ అప్లై చేసిన తర్వాత మాక్సిమం సింప్లిఫికేషన్ చేసేయాలి. అయితే ఇక్కడ మన మాక్సిమం సింప్లిఫికేషన్ ఏముంది? tan 90 minus theta cot theta, that means tan pi by 2 minus x cot x. Simplification is over. ఇక no more simplification for this equation 2. ఉంటే మాక్సిమం చేయాలన్నమాట. చేసుకుంటూ వెళ్ళి అప్పుడు దాంతో ఆఫ్ చేసి దానికి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అని పెట్టాలి. సో యాడింగ్ 1 and 2, 1 ని 2 ని యాడ్ చేస్తే కనుక i plus i is equal to 0 to pi by 2 log of tan x dx plus 0 to pi by 2 log of cot x dx. So it is 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 common, i plus i 2i, 0 to pi by 2 common. Next body into ఇక్కడ log of tan x plus log of cot x into dx కూడా common. So it is 0 to pi by 2 log of tan x plus log of cot x dx. అయితే ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో LCM తీసుకుని సింప్లిఫై చేస్తే కనుక క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంటిగ్రల్ 1 into dx అని వచ్చింది. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? బై యూజింగ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఫండమెంటల్స్ ఇన్ లాగరిథమ్స్, వాట్ ఆర్ ది బై అప్లైయింగ్ ఫార్ములా? log, this is a, this is b, log a plus log b, that means log a plus log b. What is the formula? Log ab. By using this formula, okay, in logarithms, one of the addition property, addition changes into product, product changes into addition. So 2i is equal to integral 0 to pi by 2 log of tan x, that means a is equal to, this is a, this is b, tan x into cot x dx. What is the reciprocal of cot x? 1 by tan x, that equal to log of tan x into 1 by tan x. This is product, tan x cancel, that equal to 0 to pi by 2 log 1. So tan x cancel, we get 1. What is the value of log 1? Log 1 is equal to 0. Okay, that equal to integral 0 to pi by 2 0 into dx, that equal to 0. So 2i is equal to 0, I is equal to 0. What is I? Integral 0 to pi by 2 log of tan x dx is equal to 0. Very simple. అంటే ఈ ప్రాపర్టీ మీకు అప్లై చేయటం గుడ్డిగా అప్లై చేసేయచ్చు, అంటే బ్లైండ్గా అప్లై చేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే. అంటే 0 to pi by 2, 0 to a వెంటనే అప్లై చేస్తాం. 2 1 2 యాడ్ చేద్దాం, ఇంకా అక్కడ నుంచి ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది, ప్రాబ్లం కంటిన్యూస్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అయితే ఈ సింప్లిఫికేషన్ చేసేటప్పటికి 1 2 యాడ్ చేసేటప్పటికి 0 to pi by 2 log of tan x plus log of cot x dx ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. ఎందుకని? దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్స్. అది చూడగానే log a plus log b అని మనకి మైండ్లో గుర్తొచ్చాయి అనమాట. When log a plus log b is equal to log ab, tan x into cot x. Cot x can replace 1 by tan x because cot x is a reciprocal function of tan x. Cot x into tan x both are cancelled, we get 1 because tan x and the cot x are reciprocal to each other.
So tan x, cot x, 1 by tan x, cot x can be written as 1 by tan x. Tan x cancel, log 1. We know that in logarithms, one of the important property, log 1 is equal to 0. So this value 0. 0 into something, total 0. 2i is equal to 0, I is equal to 0. What is I? I means 0 to pi by 2 log of tan x dx. 0 to pi by 2 log of tan x dx is equal to 0. So sixth problem is over. Sixth problem value is 0. Fifth problem value is pi by 4. Okay, so sixth problem is over. Next I am going to explain in seventh problem. What is seventh problem? So by applying this property, integral 0 to a log of sin x dx, same process కానీ ఇక్కడ తేడా వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు సింప్లిఫికేషన్ ఆలోచించి ఎలా చేయాలో ఐడియా మీకు వచ్చేసింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఫండమెంటల్స్ అన్ని తెలియాలి. ట్రిగ్నామెట్రీలోని, లాగరిథమ్స్లోని, ప్రీవియస్ అప్ టు 10th క్లాస్ వరకు ఫండమెంటల్స్ అన్ని గ్రిప్గా ఉంటే కనుక అవి చూడగానే మీకు ఐడియా వచ్చాయి అనమాట. అప్పుడు మీరు ప్రాబ్లం కంటిన్యూ అయిపోతుంది. సేమ్ డీటో ఐఎన్ పెరిగిన లాగ్ ఆఫ్ tan x ప్లేస్లో sin x ఉంటుంది, అప్లై చేస్తారు. sin pi by 2 minus x cos x, log of cos x, log of cos x ఈక్వేషన్ 2 యాడ్ చేస్తారు. log of sin x into log of cos x అని వస్తుంది. log a plus log b, log ab అప్లై చేస్తారు. log of sin x into cos x మరి క్యాన్సిల్ అవ్వదు కదా. sin x reciprocal is cosecant x, cosecant x into క్యాన్సిల్ అవుతుంది. బట్ sin x into cos x both are not cancelled. వాట్ ఈస్ ది సింప్లిఫికేషన్? అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అదేంటనేది చూద్దాం. ఓకే, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం. ఓకే, దిస్ ఈస్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం. Seventh is similar to sixth, but simplification is most important by using different formulas in multiple and submultiple angles. In this problem, by using logarithmic formulas, but here 0 to pi by 2 log of sin x dx. Okay, integral 0 to pi by 2 log of sin x dx. Okay, so integral 0 to a, so correct format. By using property 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. So replace first the name in 1. So replace x, pi by 2 minus x. So pi by 2 minus x. Sin 90 minus theta. Sin pi by 2 minus x is equal to cos x. So no more simplification. I is equal to 0 to pi by 2 log of cos x dx. This is equation number 2. This is 1. Adding 1 and 2. 1 plus 2. I plus I is equal to 0 to pi by 2 log of sin x plus dx plus 0 to pi by 2 log of cos x dx. అంటే మనం సిక్స్త్ ప్రాబ్లంలో ఏ విధంగా చేసాం అదే విధంగా చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా సేమ్ అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇక్కడ కూడా 2a is equal to log a plus log b, log ab, log of sin x into cos x. అయితే ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 లో క్యాన్సిల్ అయింది. tan x into cot x కాబట్టి సింపుల్ గా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1 by tan x అని రాసుకున్నా tan x క్యాన్సిల్. బట్ హియర్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు. మరి ఏం చేయాలి? బట్ one of the formula in multiple and submultiple angles. What is that formula? 2 sin x cos x is equal to sin 2x. అంటే 2 sin x into cos x is equal to sin 2x. sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. ఆ ఫార్ములాలోకి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే కనుక ఇక్కడ sin cos రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్క ఫంక్షన్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే పైన కింద కూడా దీనికి 2 సప్లై చేద్దాం. 2 by 2. ఓకే, that equal to ఇక్కడ 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేయండి. that equal to integral 0 to pi by 2 log, this is equal to 2 sin x into cos x, sin 2x by 2 dx. But here the form of the log a by b is equal to log a minus log b. Okay, log a by using this formula, log ab is equal to log a plus log b, log a by b is equal to log a minus log b, that equal to integral 0 to pi by 2 log of sin 2x. This is a, this is b. So by applying log a by b, sin 2x minus log 2 dx. So log 2 is a constant, that is a number. So by term integration, that equal to here 2i is equal to integral 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus integral 0 to pi by 2 log 2 dx. ఓకే, అంటే న్యూమరేటర్ లోని డినామినేటర్ లో 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు పైన న్యూమరేటర్ అంతా కూడా sin 2x కి చేంజ్ అయ్యింది, కింద 2 అలా ఉండిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ log a by b. log a by b is equal to log a minus log b.
that equal to integral 0 to pi by 2 log of sin 2x minus log 2 dx. So by term integration, integral 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus integral 0 to pi by 2 log 2 dx. Log 2 means number, so that is constant. Then integration by రాస్తే కనుక log 2 integral 0 to pi by 2 1 into dx అవుతుంది. దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ. But what about this one? 0 to pi by 2 log of sin 2x dx. దీని వాల్యూ ఎంత? This value is equal to I అవుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే I is equal to 0 to pi by 2 log of sin x dx I అయితే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 log of sin 2x dx కూడా I అవుతుందా? Yes, I అవుతుంది. ఓకే, అది ఎలాగనేది నేను చేసి చూపిస్తాను, చూద్దాం. సో ఇదంతా సింప్లిఫై చేసి వస్తుంటే 2a is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x into dx minus integral 0 to pi by 2 log 2 dx. బట్ దిస్ వాల్యూ ఇదంతా కూడా I అవుతుందని చెప్పాను నేను. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. ఎందుకంటే I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2 log of sin x dx. ఇక్కడ x ఉంది, అది I. ఇక్కడ 2x ఉంది, మరి ఇది కూడా I అవుతుందా? ఇదంతా కూడా I అవుతుందా అంటే ఇక్కడ x ఉన్నా I అవుతుంది, 2x ఉన్నా I అవుతుంది. సో దిస్ వాల్యూ I. ఇక్కడ x ఉన్నా I, 2x ఉన్నా I, కానీ 3x ఉంటే కనుక మీకు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి అది ఇక్కడ log of ఇదంతా కూడా 0 to pi by 2 log of sin x dx I ఎలాగైందో అదే విధంగా 0 to pi by 2 log of sin 2x dx కూడా I అవుతుందని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. చూడండి, తీసుకున్నాను ఇక్కడ 0 to pi by 2 log of sin 2x dx. నేను 2x ని t అనుకున్నాను. సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ రెస్పెక్ట్ x 2 into dx is equal to dt, dx is equal to 1 by 2 dt. మరి t వేరియబుల్స్ లో చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలి కదా. అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి? t is equal to 2x కదా. x వేరియబుల్ యొక్క అప్పర్ లిమిట్ ఏంటి? pi by 2. సో 2 into x అంటే pi by 2 క్యాన్సిల్ అయితే t is equal to pi. నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ t is equal to 2x కదా. x వేరియబుల్ యొక్క లోయర్ లిమిట్ ఎంత? 0. t is equal to 2 into 0 that equal to 0. So t variables lower limit is 0 and upper limit is pi. So x variables lower limit is 0 and upper limit is pi by 2. So ఇదంతా కూడా మొత్తం t లో చేంజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంటిగ్రల్ log sin t, what is dx? dx is equal to 1 by 2 dt. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to లిమిట్స్ 0 to pi by 2 వల్ల 0 to pi కింద మారుస్తుంది. అంటే t వేరియబుల్స్ యొక్క లిమిట్స్ 0 to pi. సో log of sin t 1 by 2 dt. ఈ 1 by 2 కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే ఇక్కడ రాస్తున్నట్టు మీకు ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పాను. ఇది 0 to pi, 0 to pi కి మిడ్ వాల్యూ ఏంటి? pi by 2. అంటే 2 టైమ్స్ అని రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. అదే ప్రాపర్టీ ఏంటంటే కనుక మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం ఇంటిగ్రల్ 0 to a f of x dx is equal to 0 2 times of integral 0 to 2a f of x dx is equal to 2 times of integral 0 to a. అంటే 0 నుంచి 2a వరకు ఉంటే కనుక మిడ్ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే కనుక మనకి a అవుతుంది. అంటే ఆ సగాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 2 బిట్ మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. అదే మనం చేస్తున్నమాట 0 to pi రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 0 to pi by 2 రాసుకుని ఫ్రంట్ 2 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ మీకు చెప్పాను. అది 1 by 2 కాన్స్టెంట్ ఫ్రంట్ రాశాను. 0 to pi కాకుండా 0 to pi by 2 రాసి అంటే సగం వాల్యూ 0 to pi వరకు రాయకుండా సగం రాసి దాన్ని 2 బిట్ మల్టిప్లై చేశాను. సో ఇది 0 to pi by 2 log sin t dt 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇది 0 to pi by 2 ఇది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. log of sin t dt అంటే log of sin x dx రాసుకోవచ్చు. వేరియబుల్స్ తో పని లేదని చెప్పుకున్నాను, ఏ వేరియబుల్ అయినా రాసుకోవచ్చు. సో ఇది 0 to pi by 2 log sin x dx. సో దిస్ వాల్యూ ఇది సేమ్ అయిపోయింది కదా ఇది, అండ్ ఇదంతా ఏంటిది? I. సో ఈ వాల్యూ అంతా కూడా 2i is equal to I మైనస్ ఈ log 2 కాన్స్టెంట్ కూడా బయట పెట్టేసి దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఇది 0 to pi by 2 log of sin 2x dx ఎంత ప్రూవ్ చేసాం? 0 to pi by 2 log of sin x dx అని ప్రూవ్ చేసాం. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇది 0 to pi by 2 log of sin 2x dx అన్న ఇది 0 to pi by 2 log of sin x dx అన్న ఒకటే. అయితే సార్ మీరు sin 3x sin 4x అంటే అవి ఈక్వల్ కాదు, ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నమాట. ఓకే, సో 2a is equal to ఇదంతా ప్లేస్ లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ఈ sin 2x తీసేసి sin x అని రాసుకోవచ్చు. 0 to pi by 2 log of sin x dx minus log 2 కాన్స్టెంట్ నెంబర్ ఇది. సో బయట రాసాను ఇది 0 to pi by 2 1 into dx. ఇంకేం లేదు కాబట్టి అక్కడ 1 ఉంది, 1 into dx. సో దిస్ ఈస్ I. మన స్టార్టింగ్ లో దీన్ని I అనుకున్నాం. I మైనస్ log 2 ఇంటిగ్రల్ 1 into dx x లిమిట్ 0 to pi by 2. సో మైనస్ log 2 ఈ I ని సైడ్ తీసుకొద్దాం. 2a minus I is equal to minus log 2 pi by 2 minus 0. So 2a minus I is equal to minus log 2 into pi by 2 minus 0 pi by 2. So
I is equal to minus log 2 into pi by 2. That means minus pi by 2 into log 2. What is I? Integral 0 to pi by 2 log of sin x dx is equal to minus pi by 2 log 2. అంటే ఇలాగా చేయాలి మనది. అండ్ మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇలా చేయాలి అనే ఐడియా మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే కనుక రేపు పొద్దున ఇంటికి 0 to pi by 2 log of cos x వస్తుంది. సేమ్ డిటో దాని ఆన్సర్ కూడా ఇదే minus pi by 2 log 2. ఇంటికి 0 to pi by 2 ఇంటికి 0 to pi by 2 log of sin x dx వాల్యూ ఎంతో ఇంటికి 0 to pi by 2 log of cos x dx కూడా అంతే. మీకు అసైన్మెంట్లు ఇస్తాను సేమ్ అదే ఎలా చేసుకుని వచ్చేయండి ఎక్కడ కూడా నోట్ చేయండి. మీకు అసైన్మెంట్లు ఇచ్చేయండి కూడా సేమ్ ఎలా విధంగా ఉంటుంది కొంచెం అటు ఇటు ప్లస్లో మైనస్లో కొంచెం చేంజ్ చేయడం అంతే. సో 2a is equal to this one, I is equal to value ఇదని ప్రూవ్ చేసాం. ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు కొంచెంసేపు ఆగి కొంచెంసేపు ఆలోచించండి ఏం చేయాలి ఏంటనేది, ఎన్ని విధాలుగా చేస్తే ఇది వస్తుంది అనేది మీరు థింక్ చేస్తే కనుక లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ కూడా బాగుంటుంది. అనలిటికల్ థింకింగ్ పెరుగుతుంది అన్నమాట దీనివల్ల. అంతేగాని చెప్పేసిన తర్వాత చేసేయడం కాదు. రేపు పొద్దున ఇక్కడ cos 3 log of sin 3x వస్తే ఏంటి, వాట్ అబౌట్ దట్ పొజిషన్ అనేది మీరు ఒకసారి దాన్ని ఆలోచిస్తే కనుక మీకే తెలుస్తుంది. అప్పుడు అక్కడ వస్తే వస్తుంది 2x is equal to t, 3x వస్తే 1/3 వస్తుంది, 1/3 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి, అలా ఉండిపోతుంది అంతే. డిఫరెంట్గా వస్తుంది వాల్యూ అంతే, కానీ సేమ్ ప్రాసెస్ మటుకి సేమ్గానే ఉంటుంది. అలా మీరు థింక్ చేయగలిగితే కనుక దట్ ఈస్ అనలిటికల్ థింకింగ్. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 2 గంటలు కాదు, ఒక రోజు టైం పట్టినా పర్లేదు, మీరు ఆలోచించడం మటుకు మారదు. ఆలోచించడం మొదలెట్టండి అసలు కనీసం. ఓకే, సో problem number 6 is 7th problem is over. So it will 0 to pi by 2 log of sin x dx ప్రాపర్టీ అప్లై చేసాం, ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. దీని నుంచి కంటిన్యూషన్ మీరు జాగ్రత్తగా నోట్స్లో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇదంతా మీరు చేసారంటే రఫ్లో చేసుకుంటే మంచిది ఇదంతా కూడా. అంతేగాని నేను it will 0 to pi by 2 log of sin 2x dx వాల్యూ it will 0 to pi by 2 log of sin x dx ఈక్వల్ అయిపోతుంది రాసేమని కాదు, చక్కగా ఇది కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి రఫ్లో. సో ఒక సైన్ బాక్స్లో వేసుకుని దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ అని రాసుకోవాలి మేడం. చేసుకుంటే మంచిది. రేపు వచ్చిన ఇంకోటి రావచ్చు ప్రాబ్లం వస్తే మీరు చేయగలిగేలా ఉండాలి మేడం. అంతేగాని ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఈక్వల్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం.